नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। ओडिशार अगणित छात्र छात्री ओ आस आमे पढ़िबा यूट्यूब चैनल सदस्य और सदस्य मानकु मु दिव्यांशु स्वागत करछि। आसंतु आजिर विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा। क्लास 5 ईवीएस पंचम श्रेणीर आम विचित्र विश्व एई बही उपरे आज आमे पढ़िया को जाउछे। यह यूनिट 1 आम चतुर्पार्श्वर जीवन र पाठ 2 रे रही पिला माने एक नदीर कहानी। तो आज आमे गोटे नदीर कहानी आज आमे पढ़िबा। जेमिति समस्तଙ୍କ जीवन रो गोटे गोटे कहानी रहिछि सेमिति एई गोटे नदी अछि। आज आमे से नदीर जीवन विषय रे पढ़िबा। से नदीर आरंभ केउठु होउछि, केउठारे समाप्त होइछि, आउ से नदी केउ केउ राज्य देई आसीछि, सी आसीबा समय रे ता सहित केउ केउ उपनदी मिसिछंती, आउ से नदी आम भारत वर्ष को कोन कोन देइछि, से नदीर जल किपरि दूषित हुए, आमे तार दूषित जलर कारण और निराकरण केमिति करि परिबा, जेतेबेले एक नदी रे बन्या आसे से समय आमे केमिति सतर्कता अवलंबन करिबा, आ जेतेबेले नदी सुखी जाए सेतेबेले केउ केउ विपद आसी थाए, आमको केमिति जल संकट होई थाए, आ आमे जल संकट को रक्षा करिया पई आमे किभଳି भाबरे जल संचय करिबा, एई सब विषय रे वर्तमान आमे आलोचना करिबा। आसो देखिबा एक नदीर कहानी। पिला माने ए जो नदीर कहानी माने आज आमे को नदी विषय रे पाठ पढ़िया को जाउछे। आज आमे पढ़िया जाउछे गोदावरी नदी विषय रे। गोदावरी नदीर ना सुनिछ? ए नदीटा कोठु पश्चिम घाट कौन पश्चिम घाटर उच्च रे महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर थारु आरंभ होई बंगोपसागर रे आसी मिसिछि। तो ए नदीटा 1465 किलोमीटर यात्रा करिछि ता जीवन तार द्रव्य। तो आज आम ए विषय आलोचना करिबा। आस आमे आबे पढ़िबा एक नदीर कहानी। सेठी देइछि केउठारु आरंभ मु केउठारे शेष, माने एठी नदी कहूछि मु कोठु आरंभ आ कोठी शेष। जेमिति मु तमानु कहिली पश्चिम घाट पर्वतमाला रु आरंभ होई तार जीवन महाराष्ट्र रु आसिकी कोठी बंगोपसागर रे आसी से मिसिछि। तो एठी गोटे पद दिया जायछि, देखो पाद नाही मोर जाए बहु दूर, जह्न तारा तळे खेत जंगल रे, गछ को बंचाए तुमर तृष्णा भी हरई, पर्वतरु बाहारी सागर रे मिसे। एठी नदी तार उपक्रम एठी कहिछि, मोर पाद नाही हेले मु बहुत दूर यात्रा करे, जह्न तारांगर तळे माने आकाश रे जेतेबेले जह्न आ तारा भी थांती सेतेबेले मोर गति जारी थाए। खेत जंगल रे से कोठी कोठी आसुची, खेत जंगल को मध्य आसुची, गछ को बंचौची, नदीर जल गछ को भी मध्य बंचाए। तो तुमर तृष्णा भी हरई, आम मानकु जो शोष लगी थाए आमर शोष भी मध्य से मेंटाई थाए। आ पर्वत रु बाहरी थाए, आउ से जाइके कोठी मिसी थाए सागर रे। मु किए एठी पचरा हाइछि, से निजे कहिछि मु किए, हाँ मु एक नदी, मु गोदावरी पश्चिम घाट उच्च रे महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर ठारु मोर उत्पत्ति। तो एठी नदी कहूछि मु गोटिए नदी आ मो ना होछि गोदावरी। तो एठी नदीर नाम कोन पिला माने गोदावरी। से पश्चिम घाट उच्च रे महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर रु मोर उत्पत्ति। ताले नदीर जन्म केउठारु हेछि? पश्चिम घाट रे महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर। तो पिलाने पश्चिम घाट पर्वतमालार केउठारे आइछि? त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र राज्यर। देखो आगु को कौन कौन अच्छी पढ़िबा।
ଯଦିଓ ମୁଁ ଏକ ଝରଣା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଦେଇ ଗତି କରେ, ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଝରଣା ମୋ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ଏହା ମୋତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋର ଶାଖା ନଦୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ପର୍ବତରୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ଯେ ପର୍ବତରେ ବରଫ ଆସିଥାଏ, ତ ବରଫ ପଡିଲା ପରେ ସେ ବରଫ ଯାକ ତଳେ କୁଆଡେ ଆସେ? ଝରଣା ହୋଇ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ସବୁ କଣ? ଝରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ଗୋଦାବରୀ କହୁଛି, ଯଦି ବି ମୋର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଝରଣା ଭାବରେ ହୋଇଛି, ସେ ଝରଣା ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଉପର ଦେଇ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଝରଣାର ଜଳ, ଯୋଉରା ସବୁ ଶାଖା ଝରଣା, ସେ ସବୁ ଝରଣାର ଜଳ ସବୁ ମିଶିକରି ସେମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଆସିକି ମିଶିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ତାର ଶାଖା ନଦୀ। ମୁଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ 1465 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରେ ମୁଁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ମୋ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ, ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜନ୍ମ। ଆଉ ସେ ନଦୀ ଆସିକି ମିଶିଛି କୋଉଠି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେ ମିଶିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଛି? 1465 କିଲୋମିଟର ସେ ଯାତ୍ରା କରେ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଲା ଆମ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବା ପ୍ରଥମ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଏହି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ କି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉପନଦୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝଉଛି। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାହାଡ଼। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର। ଇଏ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର। ତ ଏଇ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଦାବରୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତ ସିଏ ଏକ ଝରଣା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଏଠି ଆସିଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗତି କରିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି କୋଉଠି? ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ଆସିକି କୋଉଠି ମିଶିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଇଠି ଦେଇକି ଆସିଛି ସବୁ। ତ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କେତେ? 1465 କିଲୋମିଟର ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ତ ଏଇ ନଦୀ ଆସିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ମିଶିଛି, ଏଇଠି ମଞ୍ଜିରା ନଦୀ ମିଶିଛି, ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ରହିଛି ହେଲା। ଏଠି ରହିଲା କଣ? ପୋଲାଭରମ ଡ୍ୟାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଡ୍ୟାମ ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି। ଉଦ୍ୟାନର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ହରିଣ, ବାରସିଂଘା ଆଉ ଆମର ଗେଣ୍ଡା, ଗଣ୍ଡା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କଣ? କଲି ଓ ବାଘ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ସବୁ ମଞ୍ଜିରା ଜଙ୍ଗଲର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଆମର କଲ୍ୟର ବାଘ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ କୋରିଙ୍ଗା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟ। ଏହା ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା, ଯେଉଁଠାରେ ତମେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ ବଗ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆସିକି କୋଉଠି ମିଶିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଏଇ ସବୁ ଆସିକି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ମିଶିଛନ୍ତି। କିଏ ଏଠି ଉପନଦୀ, କିଏ ଶାଖା ନଦୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଓ ଏଇ ସବୁ ଆସି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସିକରି ମିଶିଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ।
ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର ଆଗକୁ କଣ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେଉଛି। ରାମାୟଣ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ମୋତେ ପବିତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ତମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ। ତ ଏଇଟା ରାମାୟଣ ଆଉ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ এই ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଓ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଯଥା ନାସିକାକୁ ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ୍ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡୁ ଲୋକମାନେ ମୋର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇଠି କଣ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଯୋଉ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଆସିଛି ତ ଏଠାରେ ନାସିକା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ୍ ଠାରେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ନିଜର ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ବୁଡ଼ ପକାଇବା ମାନେ ପିଲାମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ବା ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା ଓ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ୍ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ନଦୀକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଦୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ନଦୀର ଯତ୍ନ ରଖିବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ଜୀବନ ଧାରା। ଏଠି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଧାରା। ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ। କେତେକ ନଦୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ। ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଦୀ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, 12 ମାସ ସେଇ ନଦୀରେ ଜଳ ରହିଥାଏ, ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କଣ? କେତେକ ନଦୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ବର୍ଷା ହବ ତ ସେଇ ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହବ, ତ ସେଇ ନଦୀକୁ କଣ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଓ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଗକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯଥା ବାଘ, କୁଟୁରା, ଭାରତୀୟ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରେ। ମୋ ପରି ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ, ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଏହା ତୁମେ ପୂର୍ବେ ପାଠରେ ପଢିଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଦେଖାଉଥିଲି, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଓ ତାର ଯାତ୍ରା କରିଛି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ୟାନ ଆଉ ବହୁତ ଗଛ ବୃକ୍ଷଲତା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ସେ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ବାଘ, କୁଟୁରା ଓ ଭାରତର ବହୁତ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ, କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଏଇ ସବୁ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଗତି କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୁହାଣ ଗଠନ କରେ। ମୋ ମଧୁର ଜଳ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ନଦୀର ଜଳ ସର୍ବଦା ମିଠା ହୋଇଥାଏ।
ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସର୍ବଦା ଲୁଣି ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ମଧୁର ଜଳ ଆଉ ଲୁଣି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଆସିପାରେ। ତ ମଧୁର ଜଳ ଆମର ସମସ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଖାଇବା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା, ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବା, ପୋଷାକ ସଫା କରିପାରିବା, ନିଜେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପୋଷାକ ସଫା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଫସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଲୁଣ ମାରିପାରିବା ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ। ଏଠି ଦେଖ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେରିଙ୍ଗା ହିନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ 1465 କିଲୋମିଟର ତାର ଜଳଯାତ୍ରା କରି ସେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଉଚ୍ଚରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସି ମିଶିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଆସି ମିଶୁଛି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେରିଙ୍ଗା ହିନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ତୁମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ ସେଇଠାରେ ସରୀସୃପ, ବଗ, ମାଛ ଓ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଣ ହେଇଛି। ଏଇ ବଣଟାକୁ ହିନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୋର ସହାୟକ କରନ୍ତି। ହଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ସର୍ବଦା ନଦୀ କି ସଫା ରଖନ୍ତି, ନଦୀର ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ନଦୀ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଦେଖ, ସମସ୍ତ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଏ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ପିଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଧୁଆ ଧୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହିତ କଳକାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର ଜଳ ପାଇପ୍ ଏବଂ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ନଦୀ ଜଳର ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ମଧୁର ଜଳ ବା ନଦୀ ଜଳ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିଇବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କରିବା, ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ଏସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆଉ କଣ, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହିତ ଆଉ କୋଉଠି କଳକାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ମଧୁର ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ନଦୀ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କଣ କେନାଲ ଆଉ ଜଳ ପାଇପ୍ ଯୋଗାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନଦୀ ଜଳକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନଦୀ ଜଳ ଯେତେବେଳେ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ, ଏଠାରେ କଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କିଛି କୃଷକ ମାନେ କଣ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଧାନ ଗଛର। ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ମକା ଗଛରେ କଣ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ନଦୀରୁ କଣ ଏଇ ବିଲରୁ ଆରପଟ ବିଲକୁ ପାଣି ବୁହାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଦୀର ଜଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ, କିଛି ଜଣ ପିଲା ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏକ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ନେଇ ନଦୀରେ ଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଦୀର ଜଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ନଦୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଧନୁ ଆକାରର ରେଳ ପୋଲ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୋଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୋଲ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତର ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ପୋଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଧନୁ ଆକାରର, ସେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଦେଖ, ଆମର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅର୍ଥ। ଦେଖ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶର କ୍ଷତି ନ କରି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ
ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ନଦୀର ଉପରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତିର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବନ୍ଧ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କହୁଛି ମୋ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ 900ରୁ ଅଧିକ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଆସିବ। 900ରୁ ଅଧିକ ନଦୀବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅଛି? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ଅଛି। ତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ସମୟରେ ତାକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧା ଯାଇଛି କେତେ? 900ରୁ ଅଧିକ। ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୁଏ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ମୋ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭାବିଲ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ଯାକ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେଠି ରହିଯିବ, ଜଳ କ'ଣ ଧୀର ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ସେ ନଦୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ସବୁ ଥିବ ଅବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ। କୋଉଠି କୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହଉଥିବେ, କାହା ପାଖକୁ ପାଣି ଯାଇପାରୁନଥିବ। କୋଉ ଲୋକର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୂମିର ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାଣିଟା ଆସିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରାହଉଛି, ତ ସେ ତଳ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ନଦୀବନ୍ଧ ଏକ ବିଶାଳ କାନ୍ଥ ପରି, ଯାହା ମୋର ଗତିପଥକୁ ଅବରୋଧ କରେ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଜଳାଶୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବସସ୍ଥାନ ଥାଏ ତାହା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ। ନଦୀବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ, ସେଠାରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାନ୍ଥି ରହିଛି, କାନ୍ଥ ପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାଡ଼ଟେ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇଠାରେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଳ ବର୍ଷ ଯାକ କ'ଣ ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହବ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଏହା କ'ଣ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନାମରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନଦୀବନ୍ଧର ଚିତ୍ର। ଏଇପଟେ ରହିଲା ପର୍ବତ, ଏଇପଟୁ ଆମର ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଆଉ ଏଠି ଜଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ 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 ଛଡ଼ାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଲା, ଆମେ ଏଇ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟୁତରେ, କଳକାରଖାନାରେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯାଉଛି ଜଳ, ଏସବୁ ଯାଇକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତୁମେ ଜଳ ପାଇଁ କଳ ଖୋଜିଥାଅ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଅପଚୟ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛ କ'ଣ କରୁଛ? ଜଳ କଳଟା ଯାଇକି ଖୋଲୁଛ, ଗୋଟେ କଳଟେ ଖୋଲୁଛ, ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି।
ଯଦି ତମେ ମାନେ ପାଣିର ଅପବ୍ୟବହାର କର, କଳଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇବ, ସବୁ ଯାକ ପାଣି ସରିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେ ସମୟରେ କଣ ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ। ମୋ କୂଳ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜନବସତି ଏବଂ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଉଥିବାରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ମଇଳା ଜଳ ମୋତେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଗନ୍ଧ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସଫା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜନବସତି ରହୁଛି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଜଳଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ନଦୀକୁ। ସେମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସେଇ ଜଳରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ନଦୀ ଜଳରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଇଳା ଜଳ ଆସେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ନଦୀର ଜଳ ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ନଦୀର ଜଳ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ନଦୀର ଜଳରେ ଥିବା ଜଳଚର ମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଳକୁ ପାନ କରନ୍ତି, ଜଳକୁ ପିଇକି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ତ ଆମେ ନଦୀ ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବା। ନଦୀ ଜଳକୁ ଯଦି କଳକାରଖାନାର ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସଫା କରିକି ଜଳକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଜନବସତିରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନମାନଙ୍କୁ ନଦୀର କଲ୍ୟାଣ ବା ନଦୀର ସଫେଇର ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଦେଖ, ଏ ହେଲା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଦେଖ କେତେ ସଫା ହେଇକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନଦୀଟା ଗୋଟିଏ ଜନବସତି ଆଉ ଇଏରେ ଯାଉଛି, ସେଠି ଦେଖ କଳକାରଖାନାରୁ ଜଳ ଆସୁଛି, ଦୂଷିତ ଜଳ। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପକାଉଛନ୍ତି, ଜନବସତିର ମଇଳା ଜଳ ଆସୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଜଳକୁ ଯଦି ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାନୀୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ତ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ନଦୀକୁ ରଖିବା, ନଦୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ଦୂଷିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏହା କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ କରିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାଛ, କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ଏକ ନଦୀ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ କହିପାରୁଛି, ତୁମେମାନେ ତ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନସମାଜରେ ରହୁଛ। ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭିତରେ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜଳ, ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଜ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି। ତ ଆମେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ କରିବା, ନଦୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। କଳକାରଖାନାର ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛେ ତାହାକୁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ନଦୀ ଜଳର ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଫସଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାର ମୋ ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ। ଏହା
ଗଛଲତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଦ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଗତି କରାଇ ମୋର ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଜ ଚାଦର ପରି ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ ପରି ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୋର ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଜଳ ଅଛି। ଏ ଦିଟାକ ଜଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଟା ଦେଖ ପୁରା ସଫା ଅଛି ଜଳଟା, ଏଟା ଦେଖ ଦୂଷିତ ହେଇଛି। ତ ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚାଦର ଲେଖା ଉପରେ ଆସିଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ ଯୋଉ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସବୁ ଫସଲରେ, ସେଇ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠାରେ ଏକ ସବୁଜକରଣର ଆସ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳଚର ବା ମାଛମାନେ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଯାହା ଆମର ପ୍ରକୃତିଗତ ସାର ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଫସଲର ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଜଳଚରଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ରହିବ। ଏଠି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କହୁଛି, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ମୋ ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମୋତେ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋ ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି। ଏଠାରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଖୁସି ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ କହିଛି ମୋର ଜଳକୁ କିଛି ଲୋକ ସଫା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମୋର ତମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ। ନମାମି ଗଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସଫା କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ, ମାଛ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନଦୀବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଏକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ମୋ ଚାରିପାଖକୁ ଜୀବଜଗତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କେବଳ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ମୁଁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ତଥା ଗଭୀର ହୋଇ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ହିଂସ୍ର ରୂପରେ ଗର୍ଜିତ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭୂଇଁରେ ଏପରି ମାଡ଼ିଯାଏ ଯେ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ନିଜକୁ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଜଳ ମୋ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଘର, ଜମି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଘର ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାର ନଦୀର ଜଳ, ସମସ୍ତ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି କ'ଣ ନଦୀରେ ମିଶେ। ତ ନଦୀର ଜଳ କ'ଣ, ନଦୀର ଆକାର ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କରେ, ଏହାର କୂଳ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ବନ୍ୟା ଘର, ଜମି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓ କିଛି ଲୋକ ଓ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ବର୍ଷ ଜଳଟା କ'ଣ ଗଛର ଚେର ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଭିତରକୁ ଯିବ।
ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟିବା ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏଇ ଜଳଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଠି ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ଗଛ ନଥିଲେ ଜଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବନ୍ୟା କରାଏ। ଗଛ ଥିଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଉ ସେଇ ଗଛର ଯତ୍ନ ନବ। ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଅ ଆଉ ସେଇ ଗଛକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ପାଣି ଦିଅ, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ସତର୍କତା କଣ କଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଜାଣି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହ। ସଦାବେଳେ ଖବର ରଖ, ରେଡିଓରେ ଶୁଣ, ଅନଲାଇନରେ ଦେଖ। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ରେଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସୁଇଚ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିବ, ତୁମ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସୁଇଚ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ବନ୍ୟା ପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ବନ୍ୟା ପରେ କଣ, ବନ୍ୟା ଜଳ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପହଁର ନାହିଁ। ଏଇଠି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜରେ ହେଲା। ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କଣ କଣ କରିବ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ କଣ କଣ କରିବ ଆଉ ବନ୍ୟା ପରେ କଣ ହବ। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ଦେଖିବା ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କଣ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ରଖିବା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖିବା। ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝ ଓ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ପଥ ବାଛ। ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇପାରିବା। ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଘରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିନିଷ ଯଥା ବାଲି, ବସ୍ତା, ସିଡ଼ି, ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ରଖ। ଏସବୁ ହେଲା ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସତର୍କ କଣ କହିଥିଲି, ଆମର ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଆଉ କଣ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିବା। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡିଅ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠିକି ନଦୀ, ଆମର ପାହାଡ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା, ସେ ଜାଗାକୁ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଯିବ, ହେଲେ ନଦୀ ଜଳ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେତିକି ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପାଳନ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦିଆଯାଉଛି, ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନିକରି ସେଠାରେ ରୁହ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ। ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖିବା ବନ୍ୟା ପରେ ସତର୍କ କଣ, ଜଳ ଭିତରେ ପହଁରିବା ନାହିଁ କି ନିକଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତିକ ତାରକୁ ଛୁଅଁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତିକ ତାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଏହା କରେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ନିରାପଦ ଘୋଷଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଯାଏ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତୁମ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇନି, ବନ୍ୟା ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିନି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ତୁମମାନେ ସେହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ ବୋଲି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତୁମର ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣାଇବ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ। ବନ୍ୟା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଘର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ କର। ମାନେ ସଫା କରିବ ଘରର ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଏରିଆ ସଫା କରି ଏହାକୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
गोटे बैग रे से सब टर्च दौड़ी जोता आवश्यक पानी मोहम्बती रेडियो मेडिसिन निजर आईडी पैसा टर्च मेडिसिन ए सब मोहम्बती डियासिल ए सब जिनस तुम माने रखिबो। या द्वारा तुम माने तुमर बन्या अंचल रे जीवन बंचई किछि समय रही पारिबो। जेतेबेले नदी सुखी जाए कौन कौन समस्या हुए जेतेबेले मु किछि अंचल रे बन्या करे लोक माने बहुत व्यस्त हुअन्ति किंतु जेतेबेले मु सुखी जाए यह मध्य लोक मानक पई बड़ समस्या सृष्टि हुए। बिना जल रे गोटिए दिन टिके चिंता कर सहज नुहे ठीक तो बिना जल रे पिला माने आमे रही परिबा नाही। एथिमे कुआ जाईछि जल बहने सर्वनाश जल बिहुने सर्वनाश। जल जदि अधिक हबो ताहले बन्या है कि सब किछि नष्ट हो जिवो। जल जदि कमी जाए ताहले आम चतुर्पार्श्व बा आम परिवेशर समस्त जीव माने निज जीवन हारि दियंती बा बंची पारिबे नाही। जेतेबेले बहु दिन धरी जल मिले नाही सेतेबेले लोकमानंकु घर छाड़ी जल मिलुथिबा स्थान को जीवाकू पड़ी थाए। केवल मनीष मानक पई नुहे पशु पक्षी मानक मध्य समान कष्ट हुए। सौभाग्यवशतः सेई मानक पई मु सब बेले जल दिए एवं वर्ष सारा प्रभावित होइथाए। तेणु मु सब बेले समस्तंकर जत्न नबारे जारी रखि पारे। एठारे गोदावरी नदी कहूची मु समस्तंकु निजर भाग्य रे जेतिकी जल अछि मु समस्तंकु दिए वर्ष सारा मु एक प्रभावित नदी भाव रही थाए आ मु समस्तंकर जत्न नेई थाए। 2019 मसीहारे चेन्नई रो जल भंडार सुखी जिबारु तांकु अन्य जिला को स्वतंत्र ट्रेन रे जल जोगाण करिवाकू पड़िथिला। अपर पक्षरे 2022 मसीहारे बेंगलुरु रे प्रबल वर्षा होई घरे एवं रास्ता घाट रे जल माड़ी जाइथिला। यह दर्शाउछि जे जल भाव एवं जल बहुलता जीवन को प्रभावित करे। तेणु कथारे अछि जल बिहुने सृष्टिनाश जल बहुले सृष्टिनाश। पिलाने एरिया कथाटी मु तुमको बुझाउथिली जल जदि अधिक हबो ताहले कोन हबो सृष्टिनाश हबो जल जदि कमिबो ताहले भी हमर सृष्टि नाश हेबो। किछि स्थान रे लोक माने जल एटीएम व्यवहार करती देखिथिबो पिलाने तुम माने रेलवे स्टेशन नै जल एटीएम व्यवहार हुए जहा एक स्वतंत्र मेसिन एथिरे कार्ड किंबा मुद्रा पाई पकाइले विश्व विशुद्ध पानीय जल बाहरी थाए। एही पदक्षेप गुड़िक आमर जल को विज्ञ भाव रे व्यवहार करी भविष्य पाई एहाकू सुरक्षित रखिबारे साहाय्य करे। जातीय जल मिशन सारा भारतर लोक मानकर जलर यथोचित व्यवहार और परिचालना करिवारे साहाय्य करिवा पाई साहाय्य कार्य करे। जातीय जल मिशन गोटिए संस्था रही पिला माने जहा सारा भारत रे जल संरक्षण और नूतन पीढ़ीर जल उपयोग पाई तार समस्त कार्य दायित्व नहीं थाए। आ जो रहिला जल एटीएम पिला ने तुम देखुथबो एठी जल एटीएम रेलवे स्टेशन अछि एठी तमे जाई कि 5 टका 10 टका जहा तार थिबो चार्ज थिबो टंकाटे एठी देख टंका लेखा है तमे टंकाटे देले एठी लीटरटे हो तुमको जल मिलिबो। तो सेही भली भाबरे तुम अंचल रे जल संरक्षण करि हबो आ या एक उत्तम प्रोजेक्ट बा उत्तम प्रकल्प। मो कहानी शुणिथिबा पाई धन्यवाद। गोदावरी नदी एठारे पिले तुम मानकु धन्यवाद जणाउछि किंतु मते मध्य तुमर साहाय्य दरकार। एठी से अनुरोध करिछि नदी तुम माने ताकु साहाय्य कर जेते बेले तुमे जल संरक्षण कर वृक्षरोपण कर किंबा मो जल दूषित हेबाकू दियो नाही सेते बेले मु जाने जे तुमे मते भल पाओ। मने रख छोट छोट कार्य मध्य बड़ परिवर्तन आनी दिए। एठी आमे नदी जल को संरक्षण करिया वृक्षरोपण करिया आ जल दूषित को न होई आमे कि भली भाबरे भल जल बा भल भाबरे नदी को
ଆଗକୁ ନବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ନଦୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ନଦୀର ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ବା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ବା ଆସୁଥିବା ପିଢିକି ଯେମିତି ଆମେ ଜଳ ଦେଇପାରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ କଣ କଣ ପିଲାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା? ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କର ଓ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ ଖୋଲିକି ଆମେ ବାଲ୍ଟିଟେ ଜଳ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ବାଲ୍ଟିଟେ ନେବା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବାଲ୍ଟିଟା କଳ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇ କଳ ଖୋଲି ଦେଇ ଆମେ ଯାଇକି ବାରିଆଡେ ବୁଲିବା। ସେ ସବୁ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ଜଳ ଟ୍ୟାପ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ତୁମର ଯେତିକି ଜଳ ଦରକାର ତୁମେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କର ଆଉ ଟ୍ୟାପଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖ। ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପାନୀୟ ଜଳ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ। ଜଳ ଟ୍ୟାପ ଲିକ୍ ଥିଲେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ୍କଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅ। ଦେଖ, ଯଦି ଜଳ ଟ୍ୟାପଟା ଖରାପ ଅଛି କି କିଛି ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଫାଟି ଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରିବା, ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ନ କହିବା, ତାହେଲେ ଜଳ ଯାକ ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଜଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଜଳ ଟ୍ୟାପ ଫାଟି ଯାଇଛି ବା ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଇଠି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଉ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଧୁଆ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଗଛରେ ଦେଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କର। ଦେଖ, ଗଛରେ ଆମେ ଜଳ ସେଚନ କରିବା, ତ ଜଳ ଦେବା, ତ ଆମେ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବାର ଧୁଆ ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆମର ବୃକ୍ଷରେ ଦେବା ତାହେଲେ ଏହା କଣ ଏକ ସାର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଓ ସେଇ ଜଳ ଗୁଡିକ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହବ। ତ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଆମେ ଜଳକୁ କରିବା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଅ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କର, ତାପରେ ତୁମ ପରିବାରକୁ କୁହ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହବ, ତ ତାପରେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ସମସ୍ତେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଆମ ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତି ଜଳ ବୁନ୍ଦା ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଉଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଅଂଶୁଘାତ ସମୟରେ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କର। ଜଳ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇ ପାରିବ। ଏଇ ଆମର ଆସାମେ ପଢ଼ିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଅ। এই ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଏକ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।